رزق سٹوریز HD میں خوش آمدید۔ ایک اور دلچسپ کہانی لیے حاضر ہے۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ روما گھوپاٹ نامی گاؤں میں ایک لڑکا پیپر اخبار ردی کا کام کرتا تھا۔ گاؤں کے کوڑا چننے والے گلی محلے سے کاغذ چن کر اس کے پاس بیچنے کے لیے آتے اور وہ اس سے کاغذ مناسب داموں خریدتا تھا۔ اس نے ایک گودام بنایا ہوا تھا جہاں ایک پریس مشین تھی۔ وہ ان ردی کو اس مشین میں ڈالتا اور ان کو پریس کر کے ان کی گاٹھ بناتا تھا۔ اس کا کام بہت اچھا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس سے بہت خوش تھے۔ ہاں بیٹا، سنا آج کا کام کیسا رہا؟ ابو جان بہت اچھا کام ہوا ہے آج۔ گاؤں کے سارے مزدور آج کافی ساری ڈڈی لے کر آئے تھے میرے پاس، لیکن ابو جان ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ ہر کوئی آئے دن ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ اب ردی کی قیمت بڑھاؤ، حالانکہ میں پہلے ہی مزدوروں کو اچھی قیمت دیتا ہوں۔ او بیٹا، تو انہیں لاکھوں روپے بھی دے دے گا تو یہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، اس لیے جو قیمت ہے وہی رکھ، بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ابو جان، میں کوئی پاگل ہوں جو قیمت بڑھاؤں؟ جس قیمت پر کاغذ خریدتا ہوں اسی قیمت پر خریدوں گا۔ ہاں بیٹو، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ کم قیمت پر خرید کر زیادہ قیمت پر بیچو گے تو اچھا منافع ہوگا۔ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا لڑکا اپنی بیوی نصیبو کینچی کے ساتھ رہتا تھا۔ او بیگم، جلدی ہاتھ چلا، کیا من من کر کے مریضوں کی طرح ناشتہ بنا رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے میں نے کام پر بھی جانا ہے؟ اور میٹھے بنا رہی ہوں، کام کی بات تو ایسے کر رہے جیسے تو نے پینٹ کوٹ پہن کے آفس جانا ہے۔ اپنی شکل دیکھ، محلے کی گلی کوچے سے جا کے کوڑا اٹھاتا ہے اور بڑی برادری میں میری ناک کٹواتا ہے۔ او موٹی ناک والی عورت، یہ جو تو بھر بھر کے اپنے منہ میں کھانے ٹھوستی ہے یہ اسی کمائی کے پیسوں سے آتے ہیں، اس وقت تو تیری ناک نہیں کٹتی۔ میٹھے زیادہ تو میرے منہ نہ لگ، ناشتہ کر، چل محلے سے جا کے کوڑا اٹھا۔ میٹھا غصے میں ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جگہ جگہ سے کاغذ چننا شروع کر دیتا ہے تو اسے کوڑے میں ایک کتاب نظر آتی ہے۔ میٹھا کتاب دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ ارے یار، لوگوں کے کام تو دیکھو، کوڑے کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پھینک دیتے ہیں، علم کی قدر ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو لوگ جاہل کے جاہل ہیں۔ خیر، میں نے اس کتاب کا کیا کرنا، میں اسے ردی کے ساتھ بیچ دیتا ہوں۔ میٹھا وہ کتاب اٹھا لیتا ہے اور بیچنے کے لیے بٹو کی دکان پر آ جاتا ہے۔ بٹو بھائی، آج میں بہت ہائی کوالٹی کی ردی بیچنے کے لیے آیا ہوں، آج تم مجھے ردی کی اچھی قیمت دو گے؟ میٹھے بھائی، یہ بات تو آپ روز ہی مجھے آ کر کہتے ہو، بھائی ردی چاہے صاف ہو یا پرانی قیمت وہی ملے گی، بیچنی ہے تو میں وزن کرتا ہوں، ورنہ آپ کسی اور کو جا کر بیچ دو۔ بہت بھائی، تو کوئی سیاڑا موٹا ہے بیٹا، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں، کوئی بات نہیں، کبھی تو میرے ہتھے چڑھے گا، پھر تجھ سے چن چن کے بدلہ لوں گا۔ خیر، بٹو اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہے اور ردی کے ساتھ اس کتاب کو بھی تول کر میٹھے کو پیسے دے دیتا ہے۔ میٹھا وہ پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یار، یہ کتاب کتنی صاف ستھری ہے، مگر میں نے اس کتاب کا کیا کرنا؟ شام کو میں اس کتاب کو مشین میں ردی کے ساتھ ڈال کر اس کی گاٹھ بنا دوں گا۔ مگر بٹو کو کیا پتا تھا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ایک جادوگر کی کتاب ہے جو اس کے چیلے نے غلطی سے پھینک دی تھی۔ تیرے اندر عقل ہی نہیں ہے، تو نے کتاب میرے سے پوچھے بغیر ہی پھینک دی، اس میں میرا سارا جادو لکھا ہوا تھا۔ مالک، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو سمجھا تھا وہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ کتاب ردی کے ساتھ پھینک دی۔ کم عقل، اس کے بغیر میرا سارا جادو بیکار ہے، کہاں ہے وہ کتاب؟ جا کر ڈھونڈ کر آؤ۔ ٹھیک ہے مالک، میں نے کتاب کوڑے میں پھینکی تھی، میں جا کر اٹھا کر آتا ہوں۔ اس کے دونوں ملازم نکلتے ہیں اور اسی جگہ پر آ کر دیکھتے ہیں۔ یار، کتاب تو میں نے یہاں پر پھینکی تھی مگر وہ کتاب یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی کتاب اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، کہاں سے ڈھونڈیں؟ اگر وہ کتاب نہ ملی تو مالک تجھے اور مجھے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ چل اب مالک کے پاس چلتے ہیں اور انہیں جا کر بتاتے ہیں۔ وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کتاب نہیں ملی۔ اسے بہت غصہ
आता है। मुझे वो किताब हर सूरत में चाहिए। उसमें जादू लिखा है कि 3 दिन बाद बहुत जोर की बारिश होगी। अगर वो किताब अपने पास ना हुई तो हम भी उस बारिश के साथ बह जाएंगे। मालिक, इसका मतलब वो किताब हर सूरत हासिल करना होगी, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और लोगों से उस किताब के बारे में पूछो। वो दोनों किताब की एक तस्वीर लेकर निकलते हैं और जगह जगह लोगों से पूछते हैं, मगर कोई भी उस किताब को नहीं जानता। वहाँ बिट्टू उस किताब को रद्दी के साथ उस मशीन में डाल देता है और मशीन चला देता है और उसकी गांठ बन जाती है। बिट्टू वो सारा माल ट्रक के जरिए फैक्ट्री भिजवा देता है। वहाँ वो दोनों मायूस जा रहे होते हैं कि उन्हें मीठा नजर आता है। ओ लड़के, तूने ऐसी किताब देखी है? मीठा उस तस्वीर को देखते ही चौंक जाता है। हाँ, ये किताब तो मुझे कूड़े में पड़ी मिली थी, तो मैंने उसे उठाकर रद्दी वाले को बेच दी। कहाँ है वो रद्दी वाला? हमें उसके पास लेकर चल। वो किताब कोई आम किताब नहीं है, हमें वो किताब हर सूरत में चाहिए। ये सुनते ही मीठे को ख्याल आता है कि मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। मैं आपको उस रद्दी वाले के पास ले तो जाऊंगा, मगर मुझे क्या मिलेगा? तुझे हम उस किताब के बदले 5 लाख रुपए इनाम देंगे। क्या 5 लाख रुपए इनाम? अब तो मैं उस रद्दी वाले की चमड़ी उतार कर आपको वो किताब लेकर दूंगा। चलो मेरे साथ। फिर वो तीनों बिट्टू के पास आ जाते हैं। यही वो लड़का है जिसे मैंने वो किताब बेची थी। बिट्टू, कल मैं तुम्हें रद्दी के साथ एक किताब देकर गया था, वो वापस करो। अरे मीठे भाई, आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने तो उस किताब को रद्दी के साथ गांठ बनाकर फैक्ट्री भेज दिया है। अब वो किताब नहीं मिल सकती। कैसे नहीं मिलेगी वो किताब? चल तू हमारे साथ, तुझे हमारे मालिक बताएंगे। वो बिट्टू को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं और जादूगर उससे किताब के बारे में पूछता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो किताब अब मेरे पास नहीं है। वो तो जाने कहां से कहां चली गई होगी। बिट्टू, क्यों तू मेरे 5 लाख रुपए मरवा रहा है? चल शाबाश, बता दे वो किताब कहाँ पर है, वरना ये तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कह दिया है वो किताब मेरे पास नहीं है। क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे? मारो इसे, मार मार के इसका भुरकस निकाल दो। 2 दिन बाद बारिश भी होने वाली है, ये भी उस बारिश में हमारे साथ बहेगा। वो बिट्टू को इतना मारते हैं कि उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं। मुझे मत मारो, मुझसे अब और तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आपको वो किताब ढूंढ कर ला कर देता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए फैक्ट्री ही क्यों ना जाना पड़े। लड़के, अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन बाद बहुत जोर की बारिश होगी। उस किताब में जादू लिखा है जिससे हम उस बारिश से बच सकते हैं। तेरे पास 2 दिन है, वो किताब लेकर आ। बिट्टू वहाँ से निकलता है और गोदाम में आ जाता है। अब मैं वो किताब कहाँ से ढूंढूं? वो तो मैंने इस मशीन में डाल दी थी, पता नहीं अब वो किताब कहाँ से कहाँ चली गई होगी। बिट्टू थोड़ा आगे बढ़ता है और उस मशीन में देखता है तो वहाँ वो किताब एक कोने में पड़ी होती है। बिट्टू ये देखकर खुश हो जाता है और उस किताब को उठा लेता है। शुक्र है मुझे ये किताब मिल गई। मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, आखिर इसमें ऐसा कौन सा जादू लिखा है। बिट्टू उस किताब को पढ़ने लग जाता है। जिस दिन पूरा चांद होगा उसके अगले दिन बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाएगी, जिससे सब कुछ बह जाएगा। ये मंत्र पढ़ने से कागज का घर बन जाएगा जिस पर बारिश असर नहीं करेगी। उस घर पर जो जो सवार होगा वो उस बारिश से महफूज रहेगा। बिट्टू ये पढ़कर खुश हो जाता है। यार, ये तो बहुत जबरदस्त मंत्र है। मैं ये मंत्र पढ़कर एक कागज का घर बना लेता हूँ, लेकिन जादूगर को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे बहुत मारा है। बिट्टू उस किताब में लिखा हुआ मंत्र पढ़ता है तो वहाँ एक कागज का घर आ जाता है। वो उसे घसीट कर एक दरिया के किनारे पर ले आता है और अपने घर वालों को उस बारिश के बारे में बताता है। क्या बिट्टू, इस तरह तो हम सब उस बारिश में मर जाएंगे? नहीं, मैंने एक जादुई कागज का घर बना लिया है, हम सब उस पर चढ़ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। इस तरह 2 दिन भी गुजर जाते हैं और हल्की
हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। वो लड़का अभी तक आया नहीं, बारिश भी शुरू हो गई है। इससे पहले कि बारिश तेज हो वो किताब बहुत जरूरी है। मालिक वो लड़का आने वाला होगा, उसने 2 दिन का कहा था। नहीं तुम जाओ उसे लेकर आओ। फिर वो तीनों बारिश में बिट्टू से वो किताब लेने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ बिट्टू अपनी फैमिली को दरिया के किनारे उस कागज की घर की तरफ ले जा रहा होता है कि जादूगर के मुलाजिम उसे रास्ते में मिल जाते हैं। कहाँ भाग रहे हो तुम और किताब कहाँ है? भाई साहब वो किताब मुझे मिल गई है, आप जादूगर भाई को लेकर दरिया पर पहुँचो, वो किताब मैं आपको वहीं पर देता हूँ। ये सब सुनकर वो खुश हो जाते हैं और वापस जादूगर के पास पहुँच जाते हैं। मालिक किताब मिल गई है, उस लड़के ने हमें दरिया पर बुलाया है। बहुत अच्छी बात है, टाइम जाया मत करो इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। दरिया पर चलो। वो सब जब दरिया पर पहुँचते हैं तो बिट्टू अपनी फैमिली के साथ उस कागज के घर पर सवार होता है। बिट्टू तुम इस कागज के घर पर क्या कर रहे हो? लाओ किताब हमें दे दो। मैं पागल हूँ जो ये किताब तुम्हें दे दूँ, इस किताब से ही तो मैंने ये कागज का घर बनाया है ताकि हम इस तूफानी बारिश से महफूज रहें। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? किताब हमें दे दो इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। होने दो तेज बारिश, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर बारिश इतनी तेज होती है कि वो सब उसमें डूब जाते हैं और उनका काम तमाम हो जाता है। जादूगर के मरते ही बारिश रुक जाती है और बिट्टू अपनी फैमिली समेत घर वापस आ जाता है।